हेलो फ्रेंड्स, मजामा? जय श्री कृष्ण। केम छो बधा? ओके, फरीथी श्री भाग्योदय सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी स्कूल देसापर तरफथी मदाणी साहेब। आजे मित्रों एक साव नवो टॉपिक रेग्युलरली आपणे क्लोज एडवर्ब क्लोज ની મેં તમને જે વાત કરેલી હતી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે શીખતા જાય છે એમાં મિત્રો આજે એડવર્બ ક્લોઝ ઓફ રિઝલ્ટ એટલે પરિણામ દર્શક ક્રિયા વિશેષણ રૂપ ઉપવાક્ય। ઓકે મિત્રો, હવે પરિણામ દર્શક ક્રિયા વિશેષણ રૂપ ઉપવાક્ય એટલે શું અને એનો ક્યાં યુઝ થાય? ओके, तो सौथी पहला आपणे जोईए के प्रथम वाक्य जे आपेलुं होय एना कारणने अनुसंधाने बीजू वाक्य आपे एमां परिणाम दर्शावे छे। संयोजक तरीके हूँ तमने कहूं, बे संयोजक आनी अंदर मुख्यत्वे होय छे, सो धेट, शो डॉट 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 धेट अने सच डॉट 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 धेट। आ प्रकारना वाक्योने जोड़वा माटे कनेक्टर वपराय छे, सो धेट અને સચ ધેટ। બહુ મોસ્ટ યુઝફુલ ટોપિક છે મિત્રો આ, કારણ કે સો ધેટ છે ને તમને આગળના હજી બીજા 2-3 ટોપિકની અંદર યુઝફુલ બનશે। ખાસ તો રિમૂવ ટુ આવશે, પછી નેગેટિવ ટુ એફર્મેટિવ, એફર્મેટિવ ટુ નેગેટિવ, એ વસ્તુ આવે છે હકારમાંથી નકાર, ત્યારે પણ સો ધેટનો યુઝ પાછો રિપીટ થશે। તો સો ધેટ અને સચ ધેટ આવા બે સંયોજકો આની અંદર વપરાય છે। હવે મેં તમને આગળના બીજા લીટીમાં એવું કીધું તમને કે પ્રથમ વાક્યના કારણને અનુસંધાને બીજા વાક્યમાં પરિણામ દર્શાવે। દાખલા તરીકે સો અને સચ છે ને એ વિશેષણ અથવા ક્રિયા વિશેષણની અંદર વધારો કરવા માટે વપરાય છે। સો પછી ડોટ 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 ધેટ અને સચ પછી ડોટ 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 ધેટ છે ને એ બંને વચ્ચે સો ધેટ અને સચ ધેટની વચ્ચે એક એડજેક્ટિવ અથવા એડવર્બ આવે મિત્રો। तो प्रथम वाक्य में सो और पछी सामेना वाक्य में धेट संयोजक वडे जोड़ाय। तो प्रथम वाक्य ना कारण ने अनुसंधाने बीजा वाक्य में परिणाम दर्शावे। हूँ तमने एक सामान्य उदाहरण थी समझाववानो प्रयत्न करूं के आ छोकरो खूब ज बीमार हतो। धीस बॉय वॉज सो इल, बहु बीमार हतो। आ कारण हतुं एनुं बीमार। एना अनुसंधाने बीजा वाक्य में एनुं परिणाम मळे छे के he did not go to school yesterday। बीमार हतो आ कारण, एना अनुसंधाने एनुं परिणाम शुं आव्युं तो ए निशाळे न कह्यो that he did not go to school yesterday। समजाय छे? आ बंनेनो उपयोग अलग अलग छे, so that अने such that। हवे गुजराती करवा जाय तमाम संयोजक એટલે બે સંયોજક છે આમાં। તો so that નું ગુજરાતી એટલું વધારે કે કરી અને એની बीजा वाक्य में परिणाम एटलो वधारे बीमार हतो के ते शाळाए न गयो, ई परिणाम। सच धेट नो गुजराती एटलुं वधारे अथवा एवो के बंनेनी वच्चे विशेषण अथवा क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव अथवा तो एडवर्ब। ओके, सो तेमज सच पछी हमेशा मैं हमणां तमने कीधुं ए ज रीते विशेषण अथवा क्रिया विशेषण वपराय छे। अने पछीना जे सामे वाक्य होय छे परिणाम दर्शावतुं वाक्य एने जोड़वा माटे धेट संयोजक वपराय छे। ओके, आटલું इजीली आ बेसिक ज्ञान छे खाली समजवानुं। अने तमाम संयोजकोनी अलग अलग रचना छे, डिफरंट रचना छे, अलग कंस्ट्रक्शन छे, अलग बंधारण छे। ओके, अलग स्ट्रक्चर छे। आनो उपयोग थाय हवे सो धेट अने सच धेट नो ज्यारे मित्रों तमे वाक्यनी अंदर यूज करो त्यारे वेरी, एक्सट्रीमली, टू, इनफ आवा जे कई शब्दों आपेला होय ने एने काढी नाखवानो, कारण के सो पोते ज विशेषणना अर्थमां वधारो करे छे। એટલા માટે वेरी, एक्सट्रीमली, टू, इनफ आवा शब्दोने काढी नाखवाना। रेडी? रचनाने समजવાનો प्रयत्न करीए मित्रों आपणे। तो सो धेटनी रचना। ओके, पहला सो धेट ने आपणे समझीए डीप में। सो धेट नी रचना में आपणे अलग अलग प्रकारना उदाहरणों जोई छे। दर वखते आपणो रूल्स छे ज
કે ડુ એસ ડાયરેક્ટેડમાં પૂછાય કે યુઝ એડવર્બ ક્લોઝ ઓફ રિઝલ્ટ, કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ શોઈંગ રિઝલ્ટ અથવા ડિસ્ક્રાઇબિંગ રિઝલ્ટ સ્પેશિયલી ફોર 12th એન્ડ 10th. ઓબ્લિક વાળા વાક્યો પૂછાય, અરેન્જ ધ જમ્બલ પાર્ટ્સ. બ્લેન્ક પૂછાય. બ્લેન્કમાં પણ હું તમને સમજાવીશ હમણાં આવશે ત્યારે કે ક્યારે તમારે આટલું ઇઝી યાદ રાખો, તમારે ક્યારે સો ને ક્યારે સચ. ઇઝી તમને સમજાઈ જશે. ધેટ તો બંનેમાં કોમન છે. ઓકે, સો ધેટમાંથી અને સચ ધેટમાં ધેટ કોમન છે. ક્યારે ખાલી જગ્યામાં પહેલી ખાલી જગ્યામાં સો મૂકવાનું, ક્યારે સચ મૂકવાનું. ઇઝી વસ્તુ છે મિત્રો, અને આરામથી તમે સમજી શકશો. તો સો ધેટની રચના જોઈએ તો સૌ પ્રથમ કર્તા, ક્રિયાનો કરનાર વ્યક્તિ, સબ્જેક્ટ, ડુઅર. ઓકે, પ્લસ ટુ બી અથવા ક્રિયાપદ. કાળ મુજબ ટુ બી નું રૂપ અથવા ક્રિયાપદ. હવે ક્રિયાપદમાં આપણે ટેન્સ જાણીએ છીએ. સાદો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ હોય તો એસીએસ આઈએસ વાળું રૂપ, ભૂતકાળ સિમ્પલ પાસ્ટ હોય તો ભૂતકાળનું રૂપ, સિમ્પલ ફ્યુચર હોય તો વિલ સેલ મૂળ રૂપ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ હોય તો એમિસાર આઈએનજી. હવે આ બધું આપણા માટે હવે હું એવું માનું છું કે કોમન થઈ ગયું છે, બરાબર. તો કર્તા પ્લસ ટુ બી અથવા ક્રિયાપદ બેમાંથી એક. ઓકે, આઈધર ઓફ ધીસ ટુ, આ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક. પ્લસ સો પ્લસ એડજેક્ટિવ, વિશેષણ. વિશેષણ પણ આપણે આફ્ટર લર્નિંગ ડિગ્રી શીખી ગયા પછી ખ્યાલ છે કે કેવો કેવી કેવું વડે પ્રશ્ન પૂછવાનો, જવાબ મળે. વિશેષણ હોય. ધેટ સર્વનામ. સર્વનામ એટલે નામને બદલે આપણે વાપરીએ. આગળ કરતા તરીકે જે બોય હોય તો અહીંયા હી, ગર્લ્સ છોકરી હોય તો સી, જાજે બધા હોય તો ધે. સર્વનામ સર્વનામ હોય, આઈ હોય તો અહીંયા આઈ જ. ધેટ્સ ઓલ. પ્લસ જો વાક્ય આગળ સાદા વર્તમાન કાળનું જોવા મળે તો કેન, સાદા ભૂતકાળનું જોવા મળે તો કુડ. અને એ જરૂરી પણ નથી દર વખતે કેન કુડ જ હોય. મોસ્ટ ઓફ 99.5% 5% બીજા વાક્ય હોય. અને અહીંયા ઉદાહરણ પણ હું તમને હમણાં આપીશ. એમાં મેં પહેલું જ ઉદાહરણ આઈ થિંક સક્રિય વગરનું લીધું છે. કેન અથવા કુડ. અને ભૂતકાળનું વાક્ય હોય તો કુડ. પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, કારણ કે સહાયકારક ક્રિયાપદ પછી મૂળરૂપ જ આવે છે. અન્ય શબ્દો હજી કર્મ સાથે હોય મૂળરૂપ પછી તો લખી શકાય. ઓકે, ઉદાહરણ સાથે સમજીએ. સોરી, બીજી રચના છે. બીજી રચનામાં કઈ છે નહીં બહુ ડિફરન્સ, પણ નકાર હોય. ઈ અકોર્ડિંગ ટુ એડજેક્ટિવ, વિશેષણ મુજબ હકાર છે કે નકાર, ડિપેન્ડ ઓન ધ એડજેક્ટિવ. એ વિશેષણ ઉપર આધારિત છે. દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે હર્ષ બહુ હોશિયાર છે તો જવાબ આપી શકે છે. હર્ષ બહુ થોથડો છે, ઢ છે તો જવાબ આપી શકતો નથી, તો નકાર રચના થાય. ડિપેન્ડ ઓન ધ એડજેક્ટિવ ઓર એડવર્બ. ઓકે, કર્તા પ્લસ ટુ બી, ક્રિયાપદ સો, વિશેષણ ધેટ, સર્વનામ કેન કુડ પ્લસ નોટ. આટલું જ છે, બાકી બહુ કઈ ફેરફાર નથી. મૂળરૂપ કર્મ હોય તો લખવાનો અન્ય શબ્દ. ઓકે, ઉદાહરણ સાથે સમજીએ. હર્ષ વોઝ વેરી ગ્લેડ. હર્ષ ખૂબ જ આનંદમાં હતો. હી ગેવ અ પાર્ટી ટુ ઓલ ધ મેમ્બર્સ. એને તમામ સભ્યોને પાર્ટી આપી દીધી. ઓકે, અહીંયા જુઓ સક્રિય કેન કે કુડ નથી તો નો પ્રોબ્લેમ, કશું કરવાનું નહીં, એમને રાખી દેવાનું સામેનું વાક્ય. યુઝ સો ધેટ, અથવા અહીંયા એવું લખે યુઝ એડવર્બ ક્લોઝ ઓફ રિઝલ્ટ, અથવા લખે શોવિંગ રિઝલ્ટ, ડિસ્ક્રાઇબિંગ રિઝલ્ટ, વોટેવર. તો ઉદાહરણ જોઈએ. હર્ષ કરતા પ્લસ ટુ બી ના ભૂતકાળનું રૂપ છે તો વોઝ. વેરીને કાઢી નાખવાનું, મેં આગળ હમણાં તમને વાત કરી, અને એની જગ્યાએ મૂકવાનું સો. હર્ષ વોઝ સો કેવો હતો? આનંદિત, ખુશ. સો ગ્લેડ ધેટ. પછી જયારે તમે ધેટ થી આ વાક્ય સામેનું જોડાઈ ગયું છે એટલે જે સર્વનામ છે ને એ સ્મોલ થઈ જશે, કેપિટલ નથી રહેતું. હી નો એચ. ઓકે, માં બે વાક્યો હતા, એક પછી ફૂલ સ્ટોપ પછી બીજું વાક્ય. એટલે ત્યાં બીજું વાક્ય છે ત્યાં હી એચ કેપિટલ છે, અહીંયા કેપિટલની તમારે રિક્વાયરમેન્ટ નથી. હી ગેવ અ પાર્ટી ટુ ઓલ ધ મેમ્બર્સ. ઇઝી, સાવ સામાન્ય બાબત છે, બીજું કઈ બહુ નવું નથી. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. યોર સન ઇઝ ટુ વીક ઇન સ્ટડી. ઇઝ છે ને ઇન કરવાનું છે મિત્રો. ઓકે, અભ્યાસમાં તમારો બાબો વધારે નબળો છે. ટુ પણ આગળ ટોપિક આવશે. આ પણ વિશેષણના અર્થમાં વધારો કરવા માટે, પણ ટુ છે ને એ મોસ્ટ ઓફ નેગેટિવિટી દર્શાવે છે. મોર ધેન રિક્વાયર્ડ, જરૂરિયાતથી વધારે. હવે જરૂરિયાતથી વધારે નબળો હોય તો નેગેટિવ જ આવે સામે. ઓકે, જરૂરિયાતથી વધારે ડાયો હોય તો એ નકામો, કારણ કે ટુ હંમેશા વિશેષણની આગળ જયારે મુકાય છે ને, હમણાં હું આના નેક્સ્ટ ટોપિક આવશે ટુ નો, ત્યારે હું તમને એમાં સમજાવીશ.
જ્યારે મોર ધેન રિક્વાયરમેન્ટ, જરૂરિયાતથી વધારે જે કોઈ વસ્તુ હોય છે ને એ ઓલવેઝ બી હાર્મફુલ, હંમેશા નુકસાન કરતા હોય છે અને એ નેગેટિવિટી દર્શાવે છે. ઓકે, હા, ટુની સાથે બીજું ઇનફ હોય છે, એ એક અલગ જ ટોપિક છે, એ પણ આપણે શીખશું. એ હંમેશા પોઝિટિવિટી, હકારાત્મકતા, એ હકારમાં જ વપરાય, એમાં નકાર ના આવે પાછું. હી કેન નોટ પાસ ધીસ યર, આપણે બહુ આગળ નથી ચડી જવું, આ મુદ્દા ઉપર ડીપમાં જાય પછી એ મુદ્દા આવશે ત્યારે એમાં જશું. યોર સન ઇઝ ટુ વીક ઇન સ્ટડી, તમારો બાબો અભ્યાસમાં વધારે નબળો છે, ઈ કેન નોટ પાસ ધીસ યર, આ વર્ષે પાસ થઈ શકશે નહીં. તો નિયમ મુજબ જ ચાલવાનું. કરતા યોર સન, ટુ બી નું રૂપ ઇઝ, ટુ છે ને કાઢીને સો, વીક સંયોજક ઇન સ્ટડી, સોરી અહીંયા ઇન ઇંગ્લિશ લખાઈ ગયું છે. હવે તમે કોઈ પણ એક સુધારો કરી નાખજો, કાં ઉપર ઇન ઇંગ્લિશ લખજો કાં અહીંયા ઇન સ્ટડી લખજો. ઓકે, ધેટ હી કેન નોટ પાસ ધીસ યર, સેમ પ્રોસેસ, એકદમ પ્રોસેસ કરવાની છે ઇઝીલી ધીસ યર, આટલું ઇઝી છે. હજી એક ઉદાહરણ આગળ જોઈએ. શોવિંગ રિઝલ્ટ, કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ પૂછે મિત્રો આ રીતે. અર્ચના લાફ્ડ સો લાઉડલી, અહીંયા ક્રિયા થઈ છે ભૂતકાળમાં હસવાની. અર્ચના એટલું બધું મોટેથી હસી કે, ધેટ મૂકવાનું, ધેટ કે હવે બાળકો જાગી ગયા, તેને સજા કરવામાં આવી. હવે જોઈએ આપણે અહીંયા વાક્ય, તો ધેટ ધ ચિલ્ડ્રન વોક અપ, એટલી બધી મોટેથી હસી કે બાળકો ઉઠી ગયા, જાગી ગયા. એને બદલે તમે આવું મૂકો, ધેટ સી વોઝ, શું કામે વોઝ? કારણ કે આગળ વાક્ય ભૂતકાળનું છે. સી વોઝ પનિશ્ડ, ભૂતકાળની પીવી, તેને સજા કરવામાં આવી. સી વોઝ એડમાયર્ડ, એવું આવે, કારણ કે હસવા માટે પણ એક કળા છે, હસવું એક કળા છે. નોબડી કેન ડુ ધીસ, બધા નથી કરી શકતા. ઓકે, હા, આગળ જોઈએ બીજું, ખાલી જગ્યા ધેટ હી કેન નોટ રન ફાસ્ટ. હવે ધેટ સંયોજકથી જોડાણું છે, તો તમને સ્વાભાવિક મનમાં પ્રશ્ન થાય કે સર અહીંયા હું સચની રચના કરી શકું? આ ચોક્કસ કરી શકો, પણ અત્યારે આપણે સો ધેટ ચાલે છે. બાકી એવું લખેલું હોય કે શોઈંગ રિઝલ્ટ, તો સચ હોય, 100% હોય. ઓકે, ધેટ હી કેન નોટ રન ફાસ્ટ, તો ધીસ મેન ઇઝ સો ફેટ, આ માણસ એટલો બધો જાડો છે તેથી કે હી કેન નોટ રન ફાસ્ટ, એ ઝડપી દોડી શકતો નથી. ઓકે, એની બદલે તમે ધીસ મેન ઇઝ સો ફેટ છે, એની બદલે તમે બીજું કોઈ પણ મૂકી શકો. ધીસ મેન ઇઝ સો વીક, ધીસ મેન ઇઝ સો હેન્ડીકેપ, વધારે અપંગ છે. હેન્ડીકેપ હોય છે ઘણા બધા, દિવ્યાંગ, આપણા પ્રધાનમંત્રીએ બહુ સરસ શબ્દ આપ્યો છે એના માટે. અને ખરેખર આવા લોકો સેલ્યુટને કાબિલ હોય છે કે ઈશ્વરે આપણને 16 બનાવ્યા છે, બધું કમ્પ્લીટ છે, તો બટ વી કાન્ટ ડુ એનીથિંગ, આપણે કાંઈ કંઈ કરી શકતા. અને એ લોકો ઘણા બધા ઈશ્વરે એને અંદર ઇનહેરિટેજ ક્વોલિટી આપેલી હોય છે, આંતરિક ગુણો. ઓકે, આગળ જોઈએ. કાંતા પ્લેસ ખાલી જગ્યા બ્યુટીફુલી, ખાલી જગ્યા સી કેન બી સિલેક્ટેડ. કાંતા એટલું સુંદર રીતે રમી કે તેણીને પસંદ કરવામાં આવી. સો ધેટ અને સચ ધેટ. હવે અહીંયા સો ધેટ એટલા માટે આવે કે હું તમને ખાલી એક સામાન્ય બાબત કહી દઉં કે ખાલી જગ્યા પછી વિશેષણ હોય અથવા ક્રિયા વિશેષણ હોય, કોઈને પૂછવાનું નથી, સો મૂકી દેવાનું. ખાલી જગ્યા પછી આર્ટિકલ, વિશેષણ અને નામ હોય તો સચ ધેટ આવશે. ઓકે, તો અહીંયા સો ધેટ, પછી હું તમને સચ ધેટ આવશે ત્યારે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ઓકે, એના પછીનું એક ઉદાહરણ જોઈએ. ઉર્વી એક્ટ સ, ખાલી જગ્યા કાઇન્ડલી, ખાલી જગ્યા ઓલ ફેમિલી મેમ્બર્સ લવ હર. ઉર્વી એટલું દયા ભાવનાથી વર્તન કરે છે કે તમામ કુટુંબના સભ્યો એને ચાહે છે. તો અહીંયા પણ ખાલી જગ્યા પછી આર્ટિકલ એ અથવા એન, મેં ઉપર કીધું એ રીતે, અને કાઇન્ડલી પછી કંઈક નામ હોવું જોઈએ, પણ એવું કંઈ છે નહીં, એટલા માટે અહીંયા સો ધેટ. સચ ધેટ આવશે એટલે તમે ઓટોમેટિક સમજી જશો અને હું તમને ત્યારે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ઓકે, આગળ જોઈએ મિત્રો, એના પછીનું ઉદાહરણ. વી વેર સચ ઇન્ટરેસ્ટેડ ધેટ વી કુડ એક્સેપ્ટ યોર ઇન્વિટેશન. અમે એટલા બધા રસપ્રદ હતા કે અમે એટલો બધો રસ ધરાવતા હતા કે અમે તમારું આમંત્રણ સ્વીકારી શક્યા. હવે સચ પછી સીધો વિશેષણ, સચની નીચે અંડરલાઈન છે, કંઈક મિસ્ટેક છે, તો સચની જગ્યાએ સો મૂકી. વી વેર સો ઇન્ટરેસ્ટેડ ધેટ વી કુડ એક્સેપ્ટ યોર ઇન્વિટેશન. ઓકે મિત્રો, ઓકે, આગળ વધીએ મિત્રો. એના પછીનું ઉદાહરણ 8મું.
He was such a small that he could not lift this heavy box. તે ખરેખર સચની નીચે પહેલા તો અંડરલાઈન સમજી લ્યો. ઓકે, સચ છે ને કંઈક બીજું આવે તો he was such small that he could not lift this heavy box. આ વાક્યમાં તમને હું ઇઝીલી સમજાવું કે સચ ધેટ ક્યારે અને સો ધેટ ક્યારે. જુઓ સમજો. અત્યારે હું તમને એક વાક્ય સચની નીચે લીટી છે એટલે એનો જવાબ સીધો આવી જાય છે. he was so small that he could not lift this heavy box. એ એટલો નાનો હતો કે તે વજનદાર બોક્સ પેટી ઉચકી શક્યો નહીં. હવે કેમ સો આવ્યું સચમાં? તમને શું પ્રોબ્લેમ હતો સર? તમને એવું સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થાય. જુઓ, સચ પછી એ આર્ટિકલ હોત. 8મું વાક્ય તમે જોજો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. સચ એ સ્મોલ બોય, સ્મોલ પછી એ નાઉન, નામ હોત, છોકરાનું નામ. બોય એટલે છોકરો, બરાબર છે, જાતિવાચક નામ. સચ એ સ્મોલ બોય, સચ મતલબ કે ખાલી જગ્યા પછી, સમજો ખાસ, વિશેષણ ખાલી જગ્યા પછી વિશેષણ સીધું, તો સો ખાલી જગ્યા પછી આર્ટિકલ, આર્ટિકલ પછી વિશેષણ અને વિશેષણ પછી નામ, તો સચ. આટલું ઇઝી આ મુદ્દો છે. બીજું કાંઈ આમાં ટેન્શન લેવાનું છે નહીં તમારે. ઓકે, he was so small that he could not lift this heavy box. આગળ જોઈએ. arrange the jumble parts. ઓબ્લિક વાળા વાક્યો છે અને આપણે ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. તો so Raj brilliant that solve any problem. any problem. હા, he is can અને he. અહીંયા હી બે વાર એવું મને લાગે છે. એક જ હી તમે સમજજો, બીજું હી ન ગણતા. ઓકે, હા, હી વધશે તમારે. તો રાજ is so brilliant that he can solve any problem. Raj is so brilliant that he can solve any problem. રાજ એટલો બધો ચતુર છે કે તે કોઈ પણ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવી શકે છે. ઓકે, આગળ વધીએ. The road we drive could was smoother easily that અને so. તો આનું વાક્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો the road was so smooth, એકદમ પાલિશ, that so smooth that we could drive easily. The road was so smooth that we could drive easily. આટલું સહેલું અને ઇઝી વસ્તુ તમે આ સમજી શકો એમ છો. સો ધેટ ને હવે મિત્રો, અગાઉ મેં તમને લગભગ 1, 2, 3, 4 સેશનમાં એવું આપેલું છે કે 12th ની અંદર આ રીતે એક અરેન્જ ધ આઈડેન્ટિફાય ધ ફંક્શન યુઝડ ઇન ધ સેન્ટેન્સીસ આવું પૂછાય છે. વાક્યની અંદર ઉપયોગ થયેલા ફંક્શન વર્ડ શોધો. ઓકે, શોવિંગ કોન્ટ્રાસ્ટ. હવે આવો શબ્દ આવે ને મિત્રો એટલે તમને સમજી જવાનું કે કોન્ટ્રાસ્ટ વિરોધ દર્શક ક્રિયા વિશેષણ રૂપ વાક્ય તો આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈ ગયા છે. તો ઓલ્ધો, હાવેવર, એસ અને ઇન સ્પાઇટ ઓફ વાળું વાક્ય તમારે શોધવાનું. ઓકે, કમ્પેરિઝન, શોવિંગ કમ્પેરિઝન, શોવિંગ ડિસ્ક્રાઇબિંગ કમ્પેરિઝન. તો તમે આગળ ડિગ્રીના લગભગ હું માનું છું ત્યાં સુધીમાં 6 કે 7 વિડીયો સેશન ભણી ગયા છો. કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી, પોઝિટિવ ડિગ્રી, સુપરલેટિવ ડિગ્રી, ઇન્ટરચેન્જ ડિગ્રી, ડબલ કમ્પેરિઝન. ઓકે, તો તમારે કોઈ પણ ડિગ્રીનું વાક્ય શોધવાનું. શોવિંગ રિઝલ્ટ, આવું મિત્રો જ્યારે આવે ત્યારે સમજી લેવાનું કે અત્યારે આ ટોપિક ચાલી રહ્યો છે. સો ધેટ અને સચ ધેટ નું વાક્ય ગોતવાનું, પરિણામ દર્શક. શોવિંગ કોઝલ કન્સ્ટ્રક્શન. હવે કોઝલ વર્ગના વિડીયો આપણે આગળ નેક્સ્ટ સેશન, આગળના સેશનમાં જોઈ ગયા છે. ગેટ, હેવ અને મેટની જે રચનાઓ હતી, આઈ થિંક 2 પાર્ટમાં એ આપણે આખું સેશન કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. શોવિંગ હેબિટ્યુએટ એક્શન ઇન પાસ્ટ, હેબિટ્યુટેડ ઇન ધ પાસ્ટ અથવા હેબિટ્યુટેડ એક્શન ઇન ધ પાસ્ટ. તો અહીંયા આપણે યુઝડ ટુ નો ટોપિક શીખાતા, તો યુઝડ ટુ વાળું વાક્ય હોય એટલે આ ફંક્શન ઉપયોગ આવશે. આ રીતે 6 સેન્ટેન્સ બોર્ડમાં પૂછે છે 12th માં. અત્યારે જે પેપર સ્ટાઇલ રનિંગ છે એમાં, અને 3 માર્ક્સનો આઈ થિંક આ પ્રશ્ન હોય છે જવાબ. તમારે એને આ રીતે ઉપર આ રીતે તમને ફંક્શન આપેલા હોય છે, નીચે 6 વાક્યો આપેલા હોય છે. તમારે એ વાક્ય શોધીને એની સામે યોગ્ય ફંક્શન લખવાનું. આટલું જ ઇઝી હોય છે. તો આગળ અહીંયા તમારી સામે 5 વાક્યો આપેલા છે. ધ બોક્સ ઇઝ સો હેવી ધેટ ઇટ કાન્ટ બી કેરીડ.
તો આ જે છે એ અત્યારે જે ચાલે છે એડવર્બ ક્લોઝ ઓફ રિઝલ્ટ એનો સેન્ટેન્સ સો ધેટનું છે, તો શોવિંગ રિઝલ્ટ સામે છે. હવે હું તમને બને ત્યાં સુધી જવાબ નહીં આપું, હવે હું તમને સીધા સેન્ટેન્સ આપીશ. આ આઈ થિંક તમારું લાસ્ટ વિડીયો સેશન હશે, આના પછી હું તમને જવાબ નહીં આપું. હવે તમને હું સીધા વાક્યો આપીશ. હવે તમારે એ વાક્યોને તમારે હોમવર્કમાં પણ લખવાના. ફોર એક્ઝામ્પલ 10 વાક્યો આપેલા હોય તો ઉપર તમને ખાલી હું ફંક્શન આપી દઈશ, તમારી જે વાક્યની સામે યોગ્ય ફંક્શન આવતું હોય લખી નાખવાનું. ઓકે. વી કુડ નોટ રેકોગ્નાઇઝ હિમ ધો વી નો હિમ. અમે એને ઓળખી ન શક્યા, જોકે અમે તેને જાણતા હતા. અમે એને જાણતા હતા છતાંય ઓળખી શક્યા નહીં. રેકોગ્નાઇઝ અને નો આ બંનેમાં ડિફરન્સ છે. ઓકે. કોઈ વેશ પલટો કરીને આવે તો આપણે જાણતા હોય કે ભાઈ આ મદાની સાહેબ જ છે, પણ એ આખું અલગ જ જોકરનો વેશ પહેરીને આવ્યો હોય તો વી કાન્ટ રેકોગ્નાઇઝ. ઓકે. તો ખ્યાલ છે આપણને કોન્ટ્રાસ્ટ છે. however as this boy is as naughty as that boy. પોઝિટિવ ડિગ્રી છે બે પાત્રો વાળી, તો શોઇંગ કમ્પેરિઝન. I got my hair cut by the barber. Get નું કોઝલ વર્બ છે અને પીવી રચના છે, તો ડિસ્ક્રાઇબિંગ કોઝલ કન્સ્ટ્રક્શન. The old people used to sit alone for long time. જૂના સમયના લોકો અથવા વૃદ્ધ માણસો લાંબો સમય સુધી એકલા બેસવા માટે ટેવાયેલા હતા. પૈદા માણા બિચારા શું કરે, વૃદ્ધ માણસો એકલા બેઠા હોય, કારણ કે અત્યારે સૌ પોતાની રીતે કામમાં વ્યસ્ત હોય છે. આ રીતે તમે ફંક્શન શીખી શકો છો. હવે આપણે મિત્રો સો ધેટની રચના કમ્પ્લીટ કર્યા પછી સચ ધેટને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સેમ પ્રોસેસ છે, મેં અગાઉ કીધું એમ જ. સચ પછી ડોટ, એમાં સચ પછી આર્ટિકલ પછી વિશેષણ અને વિશેષણ પછી નાઉન, તો સચ ખાલી જગ્યા, પછી સીધું વિશેષણ, તો સો ધેટ તો કોમન છે જ. ઓકે. આનો ઉપયોગ પ્રથમ વાક્યના કારણને અનુસંધાને બીજા વાક્યમાં પરિણામ દર્શાવવા માટે થાય છે. સેમ જે પ્રોસેસ હતી સો ધેટની એચ. ઓકે. વેરી એક્સ્ટ્રીમલી ટુ ઇનફ, અહીંયા પણ એ પ્રોસેસ છે, એવા શબ્દોને કાઢી નાખવાના છે. આનો ઉપયોગ થાય ત્યારે સચ પછી આર્ટિકલ એ અથવા એન આવે છે. અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપજો, એ અથવા એન આર્ટિકલ. બહુ સમયથી આપણે આર્ટિકલ શીખતા જ આવીએ છીએ અને આપણો વિડીયો સેશન પણ હું તમને એક આપીશ ટૂંક સમયમાં. ઓકે. તો મેં આના સેશનમાં અગાઉના સેશનમાં વાત કરી એ રીતે બેઝિક ગ્રામરના ટોપિક આપણે મૂકવાના છે આપણી ચેનલમાં. પહેલેથી માંડીને સર્વનામથી શરૂ કરીને આઈ, વી, યુ, વી, ઈ, સી, ઇટ ને દે, ત્યાંથી શરૂ કરીને 108 જેટલા ટોપિક થશે. એમાં ઇન્ક્લુડેડ ધીસ વિડીયો સેશન ઓલ્સો. ઓકે. અને એની આખી એક પીડીએફ બનશે અને પછી લાઈવ સેશન પણ અમુક સમય પછી હું શરૂ કરવાનો છું ફોર નોટ ઓનલી ફોર અવર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણા વિદ્યાર્થીઓ માટે જ નહીં, બટ ઓલ્સો હુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ લર્ન ગ્રામર ઇઝીલી ઇન ગુજરાતી લેંગ્વેજ. ગુજરાતી ભાષામાં અંગ્રેજી વ્યાકરણ શીખવા માટે જે ખરેખર રસ ધરાવે છે એના માટે આપણે ટૂંક સમયમાં શરૂ કરવાના છીએ, પણ થોડોક સમય લાગશે. ઓકે. તો એ અને એન આર્ટિકલ આવે, સચ પછી એ અથવા એન આવે અને એ આધારિત છે વિશેષણ ઉપર. ફોર એક્ઝામ્પલ વિશેષણ સ્મોલ હોય તો એ સ્મોલ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય તો એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ, અર્જન્ટ હોય તો એન અર્જન્ટ. ઓકે. વિશેષણ પછી નામ પણ મૂકવાનું છે. સચ એ સ્મોલ બોય, સચ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી. ઇન્ટરેસ્ટિંગ એટલે વિશેષણ પછી પણ નામ મૂકવાનું છે. ઓકે. ખાલી જગ્યા પૂરવાની વાત આવે એટલે ખાલી જગ્યા પછી સીધું વિશેષણ આવે. મેં હમણાં અગાઉ કીધું એમ, તો સો મૂકવું. ખાલી જગ્યા પછી આર્ટિકલ પ્લસ વિશેષણ અને પ્લસ નામ આવે તો સચ મૂકવું. ક્યારેક આર્ટિકલ ન પણ હોય મિત્રો, બહુ એની ઉપર ડિપેન્ડ ન રહેવું, કારણ કે પ્લુરલ નાઉન હોય, બહુવચન નામ હશે ને તો એ અથવા એન આર્ટિકલ નથી આવતા. તો તમારે આ યાદ રાખવાનું છે કે વિશેષણ પછી નામ હોય. ઓકે. તો સચ, બાકી બધે સો મૂકવું. ઓકે. સામેના વાક્યને જોડવા માટે ધેટ મૂકવું. એ આપણે આગળ જોયું અકોર્ડિંગ ટુ સેમ, એની જેમ જ. ઓકે. એના મુજબ જ ટૂંકમાં નીચે મુજબ આપણે રચના કરવાની છે સચ ધેટની. તો કર્તા પ્લસ ટુ બી અથવા ક્રિયાપદ પ્લસ સચ, સેમ હતું સોમાં એ જ. હવે ફેર છે પ્લસ એ અથવા એન આર્ટિકલ, બેમાંથી એક, બંને નહીં. વિશેષણ, એ વિશેષણ ઉપર આર્ટિકલ એ અથવા એન.
પ્લસ નામ પ્લસ ધેટ પ્લસ સર્વનામ પ્લસ કેન અથવા કુડ, વર્તમાન કાળ હોય તો કેન, ભૂતકાળ હોય તો કુડ, પ્લસ મૂળરૂપ કર્મ ક્યારેક હોય તો લખવાનું અન્ય શબ્દ. ઓકે, બીજી એક રચના છે, નકારની રચના છે. આપણે આગળ સો ધેટમાં જોયું સેમ પ્રોસેસ. કરતા ટુ બી ક્રિયાપદ સચ, પછી એ અથવા એન આર્ટિકલ, વિશેષણ, નામ, ધેટ, સર્વનામ, કેન, કુડ પ્લસ નોટ, મૂળરૂપ કર્મ હોય તો લખવાનો અન્ય શબ્દ. આ જે રચના છે ને એ એક સામાન્ય રચના છે, બેઝિક રચના છે સો ધેટની. પછી ટુ આવશે ને મિત્રો નેક્સ્ટ ટોપિક નેક્સ્ટ સેશનમાં તમને, ત્યારે આ ધેટ પછી અહીંયા ઘણું બધું આવી શકે. અહીંયા પેસિવ રચના હોઈ શકે, એક્ટિવ રચના હોઈ શકે, અને શીખશો આપણે બધું બરાબર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તો આ રીતે એની રચના થાય છે. ઉદાહરણ સાથે એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આઈ હેવ અ વેરી બેડ હેડેક. આઈ હેવ અ વેરી બેડ હેડેક. મને ભયંકર માથાનો દુખાવો છે. આઈ કાન્ટ કમ વિથ યુ. હું તમારી સાથે આવી શકીશ નહીં. યુઝ સચ ધેટ કરવાનું છે. કોપી પેસ્ટ લાગ્યું હોય છે એટલે સચ થતા રહી ગયું હોય. સચ ધેટ નો ઉપયોગ કરવાનો છે સો ધેટ આ વાક્યમાં ના બને. ઓકે, તો આઈ હેવ, પેલા આઈ, પછી હેવ, પછી વેરી તો આપણે કાઢવાનું જ છે, પણ સીધું પેલા એ નહીં મૂકવાનો. સચ એ બેડ અને હેડેક. હવે જો સચ એ બેડ હેક, આઈ હેવ સો બેડ તો સો આવત, પણ અહીંયા સચ એટલા માટે છે કે સચ પછી જુઓ આર્ટિકલ છે, આર્ટિકલ પછી વિશેષણ છે, વિશેષણ પછી મિત્રો નામ છે. માથાનો દુખાવો, આઈ હેવ સચ એ બેડ હેક. મને એવો માથાનો દુખાવો હતો ધેટ એટલે કે આઈ કાન્ટ કમ વિથ યુ. હું તમારી સાથે આવી શકીશ નહીં. મને એવો સખત માથાનો દુખાવો છે કે હું તમારી સાથે આવી શકીશ નહીં. આઈ હેડ હોત તો હું માથાનો એટલો સખત દુખાવો હતો કે આઈ કુડન્ટ કમ. ઓકે, અથવા કુડ નોટ કમ. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. 3 Idiots was really an interesting film. વેરી ને બદલે રિયલી, ઇન્ડીડ આપણે એક્સક્લેમેટરી એસર્ટિવ શીખી ગયા છીએ. ઓકે, તો 3 Idiots was really an interesting film. ખરેખર એટલી બધી રસપ્રદ હતી કે એવી રસપ્રદ હતી કે આઈ સો ઇટ 10 times. એને 10 વખત જોઈ. અહીંયા કેન કે કુડ નથી, જરૂરી નથી. મેં અગાઉ પેલા ઉદાહરણમાં સો ધેટ પછી કીધું હતું એ જ રીતે. યુઝ એડવર્બ ક્લોઝ ઓફ રિઝલ્ટ. તો અહીંયા તમને કેમ ખબર પડે કે મારે સચ ધેટ જ વાપરવું, સો ધેટ કેમ ન વાપરી શકાય? તો દેખાય છે કે એન આર્ટિકલ આપેલો છે, આ વિશેષણની આગળ આર્ટિકલ છે ને વિશેષણ પછી ફિલ્મ નામ પણ છે. સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોત તો આપણે ઇઝીલી સો ધેટ જ વાપરત, પણ અહીંયા ફરજિયાત સો ધેટ ન આવે, સચ ધેટ જ વાપરવાનું. 3 Idiots was. તમને એમ લાગે કે સાહેબ ઇડિયટ્સ બહુવચન છે, વોસ કેમ છે? અહીંયા ફિલ્મની વાત છે મિત્રો. ઓકે, એટલા માટે 3 Idiots was such an interesting film that I saw it 10 times. તેથી મેં 10 વખત જોઈ. આગળ જઈએ. કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ આવે, શોવિંગ રિઝલ્ટ. હવે અહીંયા પરિસ્થિતિ એવી થાય કે સો અને સચ તો આગળ આપી જ દીધું હોય છે, તમારે ધેટની ઉદાહરણ મુજબ આલવાનું છે. આ રીતનું કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ હોય ત્યારે. પણ સચ ધેટ ને સો ધેટ આગળ હોય તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, કારણ કે ધેટ પછી જે આપેલું હોય તમે ત્યાં સોય મૂકી શકો અને સચય મૂકી શકો. તો શું કામ સચ મૂકીએ? કારણ કે સચ મૂકી પછી આર્ટિકલ મૂકો, આર્ટિકલ પછી વિશેષણ ને વિશેષણ પછી નામ. તો એટલું બધું શું કામ મૂકવું? તો 22 December 2008, 22મી ડિસેમ્બર 2018 was such a hot day. such a hot અને day, વિશેષણ છે hot અને day, that we could not go out. 22 ડિસેમ્બર 2018 એવો ગરમ દિવસ હતો કે અમે બહાર જઈ શક્યા નહીં, અથવા અમે બહાર ગયા નહીં. We did not go out. ખોટું નહીં પડે કઈ, જરાય પણ નહીં પડે. We stayed at home. અમે ઘરે જ રહ્યા. એકદમ રાઈટ છે, જરાય ખોટું નથી. આગળ જોઈએ. ખાલી જગ્યા that we could not listen continuously. showing result. અમે સતત એક ધારું સાંભળી શક્યા નહીં. તો ટીચર સ્પોક such a long time. શિક્ષક એટલું લાંબો સમય બોલ્યા કે we could not listen continuously. ઓકે મિત્રો, આગળ વધીએ. ખાલી જગ્યા પૂછે મિત્રો. દક્ષા સિંગ્સ ખાલી જગ્યા a nice song.
ખાલી જગ્યા સી કેન બી સિલેક્ટેડ. દક્ષા એવું સુંદર ગીત ગાય છે કે તેની પસંદગી પામી શકશે. ઓકે, હવે સો ધેટ અને સચ ધેટ બે અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે. તો મેં તમને હાવ સ્પષ્ટ જ વાત કરી દીધેલી છે મિત્રો. ખાલી જગ્યા પૂરવાની વાત આવે ત્યારે ખાલી જગ્યા પછી સીધું નાઇસ ઓર ખાલી જગ્યા નાઇસ ખાલી જગ્યા સી કેન બી સિલેક્ટેડ. તો સો ધેટ અહીંયા ખાલી જગ્યા પછી આર્ટિકલ છે, આર્ટિકલ પછી વિશેષણ નાઇસ છે અને એના પછી પણ સોંગ છે મિત્રો. તો સચ ધેટ. ઓકે, ખાલી જગ્યા પછી વિશેષણ, વિશેષણ પછી નામ, ખાલી જગ્યા પછી આર્ટિકલ, આર્ટિકલ પછી વિશેષણ ને વિશેષણ પછી નામ. ઈઝી વસ્તુ છે, આટલું સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. રાજેશ હેઝ ખાલી જગ્યા વાઇલ્ડ ડોગ, નો વન કેન ગો ટુ હિઝ હાઉસ. રાજેશ પાસે એવો જંગલી કૂતરો છે કે કોઈ વ્યક્તિ એની ઘરે જઈ શકતું નથી. તો સચ અ વાઇલ્ડ ડોગ, એવો જંગલી કૂતરો છે કે કોઈ એની ઘરે જઈ શકતું નથી. એના પછી સાતમું ઉદાહરણ જોઈએ મિત્રો. માઉન્ટ આબુ ઇઝ સો એન એટ્રેક્ટિવ હિલ સ્ટેશન. સો એટ્રેક્ટિવ તો ઓકે, તો સાચું હતું, પણ તો સો એન એટ્રેક્ટિવ હિલ સ્ટેશન ધેટ ઓલ ધ વિઝિટર્સ આર એટ્રેક્ટેડ. માઉન્ટ આબુ એટલું આકર્ષિત હવા ખાવાનું સ્થળ છે કે બધા મુલાકાતીઓ આકર્ષાય છે. તો સો છે ત્યાં સચ મૂકી દેવાનું. ઈઝી વસ્તુ છે. માઉન્ટ આબુ ઇઝ સચ એન એટ્રેક્ટિવ હિલ સ્ટેશન ધેટ all the visitors are attracted. Okay. It was so a windy night. એટલી બધી સુસવાટા મારતી રાત્રિ હતી. વિન્ડ એટલે પવન, વિન્ડી એટલે વાવાઝોડા સાથેની રાત્રિ. That the people could not go outside the house. તેથી લોકો ઘરની બહાર જઈ શક્યા નહીં. એટલો પવન ફૂંકાતો હતો. વિન્ડી નાઇટ રાત્રિ હતી. તો it was such a windy night that the people could not go outside. આટલું ઈઝી, આટલું સહેલું તમે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો મિત્રો. ઓકે, આગળ જોઈએ. ઓબ્લિક વાળા વાક્યો છે. મિસ્ટર શાહ સચ ઓનેસ્ટ ધેટ ઇઝ એડમાયર્ડ એવરીવેર. અરેન્જ ધ જમ્બલ પાર્ટ્સ. તો મિસ્ટર શાહ ઇઝ સચ એન ઓનેસ્ટ, મિસ્ટર શાહ ઇઝ સચ એન ઓનેસ્ટ મેન ધેટ હી ઇઝ એડમાયર્ડ એવરીવેર. એવા પ્રમાણિક માણસ છે કે દરેક જગ્યાએ વખાણાય છે, કોક દ્વારા એની વખાણ કરવામાં આવે છે. એના પછીનું ઉદાહરણ જોઈ. વોઝ સચ ઇટ ધેટ વી ડ્રાઈવ રફ અ રોડ કુડ ઇઝીલી નોટ. ઓકે, તો અહીંયા તમે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. ઈઝી વસ્તુ છે મિત્રો કે ઇટ વોઝ સચ અ રફ રોડ. એટલો બધો ખરબચડો રસ્તો હતો, એવો ખરબચડો રસ્તો હતો કે વી કુડ નોટ ડ્રાઈવ ઇઝીલી. અમે સહેલાઈથી ડ્રાઇવિંગ કરી શક્યા નહીં. હવે મિત્રો અહીંયા કંઈક નવું આપું છું તમને. લેટ્સ લર્ન મોર. સો ધેટ અને સચ ધેટ ને શીખી ગયા પછી સીધું આવડી નથી જતું. આની ઉપર મોર એન્ડ મોર પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ મિત્રો. જેટલા વધારે વાક્યો તમે બનાવશો ને એટલું જ તમને આવશે. હું સમજી શકું ક્યારેક હોમવર્કના હિસાબે તમને મારી ઉપર ગુસ્સો પણ આવતો હોય, પણ જો એ તમારે ગ્રામર શીખવું હોય, કોમ્યુનિકેશન સ્કિલની અંદર જવું હોય, કનેક્ટ વિથ ધ વર્લ્ડ દુનિયાને જોડાવવું હોય, તો યુ હેવ ટુ પ્રેક્ટિસ મોર એન્ડ મોર. પુટ ઇનટુ પ્રેક્ટિસ, એને અમલમાં મૂકી દો. ધરાહર કરવાની કોઈ વાત જ નથી અહીંયા. સો પ્લીઝ ધરાર ન કરતા. આઈ રિક્વેસ્ટ યુ. ઓકે, લેટ્સ લર્ન મોર. આઈડેન્ટિફાય ધ ફંક્શન યુઝડ ઇન ધ સેન્ટેન્સ. મેં આગળ કીધું હતું એ રીતે કે હવે હું તમને વાક્યો આપીશ. યુ હેવ ટુ ડુ શોવિંગ કોન્ટ્રાસ્ટ, વિરોધ દર્શક, કમ્પેરિઝન સરખામણી દર્શક, શોવિંગ રિઝલ્ટ, શોવિંગ કોઝલ કન્સ્ટ્રક્શન ને શોવિંગ હેબિટ્યુઅલ એક્શન. અહીંયા તમારી સામે 12 વાક્યો આપેલા છે મિત્રો. છતાં પણ આઈ વોન્ટ ટુ ટીચ યુ better than other. Though I taught well, many students could not understand. જો કે હું સારી રીતે ભણાવું છું, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ સમજી શકતા નથી. અહીંયા આવશે showing contrast. India is one of the best countries. ડિગ્રીનું વાક્ય છે તો કમ્પેરિઝન આવશે. It was such a terrible scene that we became silent. એટલો ભયંકર દ્રશ્ય હતું કે અમે શાંત બની ગયા. આ આવશે showing result. The boy is made to speak lie by that man. આ આવશે causal construction. મેકની પીવી રચના છે, યાદ રાખજો ખાસ. આપણે આગળના સેશનમાં શીખાશે. શાંતા યુઝડ ટુ ડ્રાઈવ કાર્ટ ઇન ઓલ્ડન ડેઝ. જૂનવાણી દિવસોમાં શાંતા ગાડું ચલાવવા માટે ટેવાયેલા હતા. આ છે હેબિટ્યુઅલ એક્શન ઇન ધ પાસ્ટ. ઇંગ્લિશ ઇઝ સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ ધેટ ઇટ કેન બી લર્ન ઇઝીલી. આ પણ સો ધેટ નું વાક્ય છે, રિઝલ્ટ દર્શાવે છે, એડવર્બ ક્લોઝ ઓફ રિઝલ્ટ.
વેરી ફ્યુ બર્ડ્સ આર એઝ બ્લેક એઝ ધ ક્રો. કાગડા જેટલા કાળા બહુ ઓછા પક્ષીઓ છે. તો આ છે કમ્પેરિઝન. ઇટ ઇઝ સચ એન ઇઝી પોઈન્ટ ધેટ આઈ કેન લર્ન ઇટ. એવો સહેલો મુદ્દો છે કે હું શીખી શકું છું. એડવર્ડ ક્લોઝ ઓફ રિઝલ્ટ છે. આ ચાલુ છે એ મુદ્દો એ. ધીસ બોય ગોટ હિમ ટુ ડુ ધીસ હિઝ હોમવર્ક. આ છે કોઝલ વર્બની કોઈ એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ પાસે ગેટની કાળ મુજબ ગોઠવો ભૂતકાળનું રૂપ અને કોઝલ વર્બ છે ગેટ હેવ ને મેક ની રચના. રાજ યુઝડ ટુ કુક હિમસેલ્ફ વેન હી વોઝ યંગ. રાજ જ્યારે નાનો હતો તે હાથે રાંધવા ટેવાયેલો હતો પોતાની જાતે. તો આ છે હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન ધ પાસ્ટ. આઈ ડુ ઇઝ બેટર ધેન આઈ ક્યુ. કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું વાક્ય છે કમ્પેરિઝન આવશે. ઇન સ્પાઇટ ઓફ હિઝ બીઇંગ ફેટ હી કેન રન ફાસ્ટ. જાડો હોવા છતાં પણ તે ઝડપી દોડી શકે છે. મિત્રો આ વાક્ય છે એડવર્ડ ક્લોઝ ઓફ કોન્ટ્રાસ્ટ. ઓકે મિત્રો, આ રીતે તમારે આ તમામ વાક્યો તમારી જાતે હોમવર્કમાં લખવાના છે. એની સામે તમારે ફંક્શન મૂકી દેવાનું છે. એડવર્ડ ક્લોઝ ઓફ રિઝલ્ટ આટલા ઇઝીલી સોધેટ અને સચદેટના મુદ્દાને આપણે સમજવાનો ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો. આશા રાખું કે આપને આ તમામ મુદ્દાઓ, તમામ સોધેટ અને સચદેટના તમામ રચનાઓ, તમામ સ્વરૂપો સમજાઈ ગયા હશે. સોધેટ ઉપર ખાસ ફોકસ રાખજો મિત્રો, કારણ કે હવે ફરીથી એક નવા વિડીયો સાથે આપણે મળશું. જ્યારે પણ આ ટુ રિમૂવ ટુ ની વાત આવશે અને નકાર અકારની વાત આવશે, નેગેટિવ ટુ એફર્મેટિવ, ત્યારે સોધેટને ફરીથી આપણે તાજો કરશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, આવજો, જય શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ બાય.